الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات المستوى جديد المشترك علمي ترونكوم سيونس. درس جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم فيما يخص الكالكول تريغونوميتريك. داكوغ قبل ما ندوز لكم الدرس ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو في البدايه ملي درت هاد لاشين هادي ديال لونسينيمون ديال لي ماتيماتيك. كان عندي واحد الهدف. داكوغ هاد الهدف ما بغيتش في الاول نقول لكم شنو هو. داكوغ بغيت نشوف رد الفعل ديال سميتو ديال التلاميذ فيما يخص الدروس والتمارين. لي او افيكتيفمون في الاخر لقيت رد فعل ايجابي. داكوغ لقيت ان بعض التلاميذ اللي انهم فهموا المنهجيه اللي انايا كان اللي رسمتها في هذا الشرح ديال الرياضيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات المستوى جديد المشترك علمي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الدرس ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو البدايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ملي بديت هاد لاشين هادي ديال لي ماتيماتيك كان عندي كنت راسم واحد الهدف باغي نوصل ليه. هاد الهدف سي با ماشي كيستيون ديال الربح ولا ديال هذا. ملي كنقول لكم بارطاجيو لي فيديو حاولوا تابوناو وهذا باش نوصل لاكبر عدد من التلاميذ اللي انهم يستافدوا من هاد لي فيديو اللي كندير. داكوغ علاش؟ حيت ملي شفت لقيت باللي كنحاول ان في هاد المنهجيه ديالي كنحاول ان نغير الاسلوب ديال التعلم ديال الرياضيات وكنحاول نردو كيف كان من قديم. كيفاش كان وكيفاش ولا هو ان كيفاش كنا كنفهموا الرياضيات. كنا كنحاولوا نفهموا الرياضيات وملي كنفهموهم كنحفظوا لي ريغل اي ابري كنحاولوا نديروا مجهود فردي ديالنا اننا كيفاش نتوصلوا للحل. سي نورمال ملي حتى كنديروا دي زيكزارسيس دابليكاسيون اللي كنحاولوا ان نعرفوا كيفاش نابليكيو داك لو كور ديالنا ودوك لي بروبريتي. مي ابري كيخصنا كنبقاو نحاولوا نعتمدوا على راسنا باش اننا نتوصلوا للنتيجه. كيفاش كتعتمد على راسك؟ هو انك ليكزارسيس كيبان لك صعيب وكيبان لك انك ما لقيتيش كيفاش دوز له كدير ان ايفور كتبقى كدابز معاه. ما كيهمش نص ساعه المكانه ساعه المكانه ساعه ونص ساعتين نقدر ليكزارسيس نبداه اليوم وما هذا ونخليه وندوز ندير شي حاجه اخرى ولا غد ليه نرجع ليه. فهمتي؟ باش نوصل للحل وانايا بالمجهود ديالي. وهذا الشيء هذا كان كيخلينا اننا كتحاول انت كتكريي دي زيكزارسيس لراسك وكتحاول انك بارفوا كيبان لك شي حاجه باغا تضاف شي حاجه باغا تزاد لماده الرياضيات كتبان لك شي حاجه كتوصل الديمو سميتهم دي تيوريم ولا شي حوايج اللي كتوصل لهم بكثره التمارين اللي كدير نتايا ولا زيفور اللي كدير باش انك كتوصل لشي حوايج انك تلقى راسك في داك لو مومون باللي راك انت كرييتيها باللي راك شي حاجه جديده توصلتي ليها. من بعد سنين ولا هذا كتلقى باللي راها كاينه بارفوا. علاش لا كتكون كتكري شي حاجه اللي كتوصل ليها وفي نفس الوقت وما كتكونش يعني شي حاجه جديده بوتيتر. فهمتيني؟ مي اللي كنبغي نوصل لكم هو ان لي زيفور ديالكم انديفيدويل فهمتي بالمساعده ميم افيك لي زامي ما فهمتي، ولكن كتحاول انك دير واحد المجهود كبير باش كتوصل للحل. في هذاك المجهود كتلقى راسك انك كتنمي واحد الجانب في العقل ديالك اللي كيحاول انه يبدا يتوصل الحلول بدون مساعده الاخر. فهمتي؟ مي دابا شنو اللي لقيت ان
سورتو مع هاد مع لاشين يوتيوب، مع سميتهم لي شين اللي كثروا، لي زيكزيرسيس ولاو كيداروا بزاف. سو كيفي ولا التلميذ شنو ولا كيحاول انه يحفظ لي زيكزيرسيس اللي كيتصحوا في سميتو في اليوتيوب. كيفي ما بقاش عنده شي حاجه سميتها مجهود فردي، ما بقاتش عنده شي حاجه سميتها يفكر، ما بقاتش عنده شي حاجه سميتها يحاول، ما بقاتش عنده شي حاجه سميتها يعتمد على نفسه. نو، ولا كيمشي كيدير لو ماكسيموم ديال لي زيكزيرسيس، ولكن بلي كوريكسيون ديالهم ما دار حتى شي مجهود هو فيهم. سكيفي كيحاول ميموريزي هادوك لي ريبونس وكيديرهم في لي زيكزامان. الوغ هاد الشيء هذا فين غادي يأدي بك؟ غادي يأدي بك، غادي تنجح العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، ملي غتوصل للباك غادي تلقى مشكل. ملي غادي تحط لك سورتو في بروميير اني باك، دوزيام اني باك، دي زيكزيرسيس اللي كتلقى بارفوا لا علاقه ليهم بلو كور. شنو معنيتها؟ معنيتها ان لا علاقه ليهم بانك غادي تو فا ابليكي لي بروبريتي اللي خديتي في سميتو، ولا لي ريغل اللي خديتي في داك لو كور، وراه اوتوماتيكمون غادي تمشي تطبقهم باش تلقى لا ريبونس. نو، حاجه اخرى تو تافي ديفيرون. يعني لي ريغل وي، لي بروبريتي وي يكونوا عندك، تكون حافظهم، غادي غير يعاونوك باش توصل للحل. مي لا كلي ديال لا ريبونس من عندك نتايا، من لي فور ديالك. واش دربتي على هذا الشيء هذا قبل ولا لا؟ الوغ هنا فين غادي تلقى مشكل. انا كندير لو كور، كنحاول نشرحو مزيان باش تفهم مزيان. كندير لك ان اكزرسيس او بيان دو زيكزرسيس اللي عادي وما كاينش دابليكاسيون كيكونوا شيئا ما ان بو ديفيسيل، وكنعطيك لا ميثود فيهم، وكنوريك كيفاش، وكنحاول نوصل لك الافكار، ماشي فكره، الافكار اللي عادي خص نورمالمون تبدا تحاول حتى انت دير بحالهم، وكنخليك بوحديتك انك دابز مع لي زيكزرسيس اللي جايين. الوغ مي لا بلوبار غاديين بهذه الطريقه، انه كيحفظ التمارين، كيمشي للتمرين وكينزل عليه هو مخرج محتى باش انه يحاول ياسيي راسو يدير. لا، الوغ حاولت انني ما قلت لكمش هادشي هذا في الاول، وبديت كنقلب واش كاينين ناس اللي غادي يكونوا عارفين هادشي هذا parmi les élèves واللي غاديين يهضروا. مي افيكتيفمون بصح نيت لقيت دي كومونتير تبارك الله، الوغ كو عجبني الحال وارتحيت ملي سمعتهم، ولقيتهم هادشي اللي كنقول لكم لقيتهم هما اللي كيقولوه، كوم كوا راه هما فهموا باللي كايناش نسبه المشاهده طالعه، ما كاينش هذا باسكو طاحوا على لو بوين سونسيبل اللي هو هذا. الوغ كو لا بلوبار كيقلب على لو ماكسيموم ديال لي زيكزرسيس، نا با لو طون باش انه يشوف لو كور ديال ساعه د المكانه، ديال ساعه ونص، ديال 45 دقيقه، وينغمس فيه ويحاول انه يفهم، ويحاول انه هذا ما عندوش هو الوقت لهذا الشيء. هو عنده الوقت لاياش لربع ساعه، الان كار دور او بيان 10 مينوت ديال ان اكزرسيس كوريجي. هادشي هو اللي سميتو. malheureusement c'est la plupart ديال les élèves اللي هكا. داكوغ، الوغ سا دون بار وما كيكونوش ردين البال، بوتيتر كون ما عاقوش، ربما ما رد لهمش شي حد البال لهذا الشيء هذا. الله يرضي عليكم، ردوا البال مزيان، ونبغيكم انكم لي زيفور ديالكم تجتهدوا من الذات ديالكم. الوغ كو نشوف لو كور فيه ساعه د المكانه، الماط سي با كيلك شوز دوطخ، فهمتي؟ الرياضيات الدرس فيه ساعه د المكانه، غادي نجلس انا ساعه د المكانه، نجلس ساعه ونص، نجلس ساعتين، فين كاين المشكل باش انني نفهم بور كومبروندر، باسكو داكشي كيكون ليي اون ريغل تابعه واحد لا بروبريتي، تابعه بروبريتي اخرى اللي كتخدم بها بدوك لي ريغل اللي دازو. ما يمكنش انا عادي دير 4 ساعات المكانه تجلس حدا هذا وتشدها مزيان، ومن بعد عادي غدا عاد نمشي نشوف انايا اون اوتر بارتي. واخا كنقسموهم حنايا لي بارتي، واخا
كنقسموا مثلا كتكون ساعه ونص ساعتين في لو كور وكنقسموهم ل 30 مينوت 30 مينوت، مي نتايا مطالب باش انك تشوفهم دوك لي 5 بارتي ولا لي 4 بارتي كلهم تشوفهم في لو ميم جور. علاش؟ باش لا كومبريونسيون ديالتك كتبقى غادا، وما كدوزلكش شي حاجه. تخيل معايا انك دابا غادي تشد لا بروميير بارتي والدوزيام بارتي وغادي تشدهم مزيان وغادي تقراهم، وغدا ولا بعد غدا ولا ابخي اون سيمين عاد دوز الكاتريام بارتي والسانكيام وهي لي مع ديك البروميير والدوزيام، غادي ترجع ولا غادي نو. الوغ لو كور، حط لو كور ديالي ننزل عليه ونفهمو شحال ديال الوقت انايا دوزت معاه، ما عنديش مشكل. داكوغ، باسكو راك في سميتو، راك كتقرا، راك كتعلم. اذا ما تقلبش على حكار ربع ساعه ولا قسمين ولا ما عندكش الوقت لهادي ولا نو. لا، عندك بزاف ديال المواد، كل نهار غادي نحاول نشد دو ماتيير نشدهم مزيان وندوز عاوتاني الدوزيام جور لي دو زوطخ ماتيير هكا، ونحاول نبروغرامي. مي باش غادي نبقى نضرب 10 دقائق هنا وهذا في الاخر نلقى راسي هذا ونبغي نمشي ديريكتومون، هادشي كيعلمك العجز وكتولي كتقلب ميم لي زيكزارسيس، كتقلب على ان اكزارسيس اللي كيحتوى فيه غير دي مينوت. هادشي راه ما كاينش سورتو في الرياضيات، مازال هادشي كنتي كتشوفو في سميتو في البريمير. داكور، مي الكوليج في التخوازيام ابارتيغ من التخوازيام اني ترون كومان بروميير اني باك دوزيام اني باك، هادشي ما كاينش، خصك لو طون كومبلي، فهمتي؟ تشد كاينش. راه باغفوا ليكزارسيس تجلس فيه 3 السوايع وما عاد تخرجوا شيء، وتقدر الا خليتيه ودزتي لا غد لي عاوتاني ورجعتي ليه تقدر تلقى لا سوليوشن. مي انا كنهضر مع الناس اللي باغيين يقراو، اللي باغيين يوصلوا، اللي باغيين حاجه اخرى اوتر شوز، هي انك ملي كنتي في واحد في ليكول سوا بريفي سوا بوبليك، الا انت كنتي كتقرا في واحد المدرسه وجبتي 16 ولا جبتي 17 في الرياضيات، ما تقولش بلي راك انت هو لو توب، نو. رد البال، راه تقدر ليكزارسيس، تقدر ليكزامان تعطالك ساهل، حيت علاش؟ على حساب لو نيفو ديال ديك ليكول. داكوغ، الوغ ما تنساش بلي راه كاين دي زيكول الناس راهم طالعين والناس راهم ضاربين غير 15 و 14 ولكن راهم توب. علاش ضربوا 15؟ انت ماشي راك احسن منهم، نو، حيت هما ضربوا 15 حيت ان اكزارسيس كان تري ديفيسيل، ان اكزامان اللي كان تري ديفيسيل، كانوا دي ديفيكولتي فيه وشي حوايج اللي هذا اللي يعني هو ضرب ديك 15، الوغ كو داك ليكزامان اللي انت ضربتي فيه 19 هو راه غادي يضرب فيه 20 وفي سميتو، ولا كانت فيه ساعه ونص ديال المكانه هو غادي يديرو في ربع ساعه. رد معايا البال، ما تشوفش لونتوراج ديالك، ما تشوفش داكشي اللي حداك، شوف بعيد. ايكول ديال واحد المدينه ماشي هي ايكول ديال واحد الحي ماشي هي ايكول في واحد الجهه، فهمتي؟ حنا ما نقولوش الاساتذه لي بروف ما كيأديوش الواجب ديالهم، نو، حتى لو بروف ملي كيكون كيعطي لو كور وكيحاول سميتو يتاقلم مع القسم، حتى المستوى لو نيفو ديال القسم الا كان طايح كيهبط معاه، على اساس باش لا بليبار ديال لي زيليف يفهموا او موان لو مينيموم. داكوغ، مي باش يوصل لو ماكسيموم كيخص يكون لو نيفو يكون طالع. هنا فين كتوقع لا ديفيرونس. اذا انايا الا طحت في واحد لو نيفو طايح، ما نبقاش انا غادي مع داك لو نيفو، ميم انني في ديك لا كلاس معاهم نحاول نخدم على راسي في برا، نحاول نمشي نشوف نقلب. عطانا لي زيكزارسيس دانفستيسمون ديك دابليكاسيون ديك اللي كيكونوا ساهلين، لا انا غادي نمشي لي زيكزارسيس دابروفونديسمون اللي شويه طالعين، نمشي للشالنج، نمشي فهمتي، نقلب نجيب كتب اخرين نبحث، باش ما نكتفيش بسميتو. حتى لي زيكزارسيس اللي راكم كتشوفوا في سميتو في اليوتيوب راه لا بليبار كتلقاو لي زيكزارسيس بحال. داكوغ، اذا نقلب على راسي، نبحث على راسي، راه داكشي لا بليبار كوبي كولي. حاول نشوف فين انني نخدم عقلي. طولت عليكم، مي الصالح ديالكم. داكوغ، الوغ كيف قلت لكم دوك التلاميذ اللي داروا دي كومونتير كان نشكرهم وكنشجعهم وكنتمنى لهم التوفيق. الوغ كو هما مشاو في هذا الخط اللي انايا نيت اللي باغي نرد ليه لا بليبار ديال التلاميذ، باغي كل لا بليبار الا ما كانش الكل انهم يتجهوا لهذه القضيه ديال انهم لي زيفور ديالهم مجهود فردي ديالهم يفهم، ما يبقاش يكتفي بديك حقا نقلب على 4 ساعات ولا نقلب على 10 دقائق،
الرياضيات راها ساعه وساعه ونص وساعتين وثلاثه السوايع وبارفوا حتى نص نهار وانت مع ان اكزرسيس. ولكن ما تنساش باللي انك ملي كتوصل انك تخرج شي حاجه لراسك وسميتو بالمجهود ديالك راه ما عاد تلقى شي مشاكل ابخي. مي الا بقيتي ديما كتعتمد على ليكزارسيس كوريجي ونهز لي ريبونس ونشدهم ونحفظهم وميموريزوهم ونمشي نستعملهم في ليكزامان ونقول راه جبت 19 جبت 20 راه كتضحك على راسك. داكوغ. الوغ نتمنى ان ليدي تكون وصلاتكم، الفكره تكون وصلاتكم، نتمنى لكم حد سعيد. اون كومونس ان شاء الله الرحمن الرحيم نوتر كور. هاد لو كور هذا ديال لو سيركل ديال الكالكول تريغونوميتريك. داكوغ. الوغ هاد لو كالكول تريغونوميتريك راه شويه الي ان بو ديفيسيل. داكوغ. ردوا البال مزيان الله يرضي عليكم باسكو سميتو لا باز في هاد سميتو في هاد ترون كومان فين غادي تشد لا باز ديال هاد لو كور هذا ولي كور كاملين ديال ترون كومان راه هما لا باز ديال شنو جاي. ما شديتيش ديال ترون كومان ما عاد تشد داكشي اللي جاي. داكوغ. هادي معلومه من عندي ونصيحه من عندي انكم لا باز في ترون كومان. داكوغ. ما كيهم شيء واش جبتي المعدل هابط ولا هذا في ترون كومان، ليسونسيال انك تكون شاد لا باز. داكوغ. اذا رد البال الله يرضيكم. الوغ اون كومونس. الوغ هاد لو كور هذا راه درتو على 7 بارتي. داكوغ. الوغ 7 ديال لي بارتي بريسك. الوغ اون كومونس بار لا بروميير بارتي عندنا كالكول trigonométrique. Alors on va commencer par le cercle trigonométrique. Alors هنا avant de passer le cercle trigonométrique on va utiliser واحد l'unité اللي هي جديده اللي هو لو غاديون. داكوغ. الوغ كاين لو غاديون كاين لو غراد. غادي نكتفيو غير بلو غاديون باسكو في هاد لاني هذا عندكم لو غاديون هو اللي كوزالي utiliser ان شاء الله الرحمن الرحيم. D'accord. Alors on va voir quelle est la relation entre le radian et le degré. D'accord. qu'il y a une relation parce que le degré كتعرفوه نتوما مزيان. D'accord. Alors puisque c'est un cours اللي هو شويه اللي هو جديد. D'accord. alors نحاول باش انني l'explication français arabe même اللي يكون عندي واحد لو تيرم اللي هو جديد علينا il vaut mieux de le prendre par en français. D'accord. ما كاينلاش عاد تقلب عليه بالعربيه باسكو جديد شدو بالفرنسي. حنا كنحاولوا شي حوايج اللي كنبقاو نهضروا نرجعوا نقولهم بالعربيه كتكونوا ديجا عندكم دي نوسيون عليهم بالعربيه. كنحاولوا ملي كيجي لو مو لو تيرم اون فرونسي كنحاولوا نلاقيو لكم نقول بلي هذا راه هو هذاك اللي كنتي ميم اللي تكون شي حاجه جديده اون فرونسي. داكوغ. اذا on commence. Alors on va essayer comment on va faire la transformation entre ou bien la transformation من le degré vers le radian. Et qu'est-ce que ça veut dire le radian? Alors le radian en bref il a brité سميتو تعرف le radian c'est une unité اللي كان pour mesurer l'arc un arc. alors هنا كنحسبوا بها l'arc c'est pas l'angle c'est la longueur d'un arc. d'accord. alors غادي نشوفوا هنايا سميتو comment on va faire. alors premièrement, alors le radian, d'accord. D'accord. alors le radian. alors هنا كنرمزوا له RAD. d'accord. voilà. alors هاد le radian قلنا c'est la relation اللي كاينه entre le degré et le radian. d'accord. alors نشوفوا la relation اللي كاينه هي ان ملي quand je prends un angle اللي فيه 180 degrés 180 درجة. alors في هاد 180 degrés عندنا سميتو l'arc عنده P. d'accord. alors هنايا غادي نحاول نرسم لكم هنا وغادي تفهموا. alors si je prends par exemple d'accord. alors je prends هاد voilà comme ça. alors là, je prends O, voilà, A, d'accord, et B, d'accord, ici. alors là, je vais prendre C, d'accord. alors là, l'angle là, d'accord, très bien. وعندي هذا c'est un angle aigu,
c'est déjà vu. Alors, on a un angle plat, d'accord? Alors, un angle aigu, il est inférieur à 90 degrés et un angle plat égale 180 degrés, d'accord? Très bien. Alors, si je prends par exemple, je vais prendre OA égale OB, d'accord? Alors, même mesure, d'accord? Même mesure, c'est très bien, c'est déjà hier. Alors, je vais prendre OA, d'accord? La longueur égale OB, d'accord? Massif à la distance égale OB. D'accord? Très bien. Alors, si je fais la mesure avec le rapporteur, je peux trouver que l'angle AOB égale, alors AOB égale à peu près, c'est 30, alors c'est 30 degrés, d'accord? 30 degrés. Très bien. C'est la mesure de l'angle, d'accord? AOB. Maintenant, avec l'unité radian, c'est pour calculer ou bien c'est pour mesurer la longueur bien l'arc. Voilà, bien l'arc. D'accord? Bien l'arc. D'accord? L'arc AB. Alors, voilà. Bien l'arc AB. Là, c'est pour mesurer en radian. C'est pour la longueur de l'arc AB. Hein, on utilise le radian. D'accord? Très bien. Maintenant, quelle est la relation entre les deux? C'est que alors, la relation, les 180 degrés, il nous donne pi radian. D'accord? 180 degrés, il nous donne pi radian. Hein, d'accord? Hein? Pi radian ou bien 180 degrés, 200 grades. D'accord? Alors, هذا الجراد هذا سي غير باش نشيرو ليه باش تعرفوه شحال مي ما يكونش عندكم في سميتو في البروغرام. Alors, c'est 200, d'accord? Grades. D'accord? Très bien. Alors, هنا خدينا بلي OA égale OB, d'accord? وخدينا عندنا AOB, d'accord? Égale 30 degrés. Très bien. Alors, si je prends par exemple, bien, comment j'ai trouvé que 180 degrés nous donne pi radian? D'accord? كيفاش توصلنا لهاد après la démonstration? Mais comment? D'accord? شنو درنا؟ خدينا on a pris un cercle, d'accord? Alors, je prends un cercle, par exemple, d'accord? Alors, un cercle, voilà. D'accord? Voilà, ça c'est le centre O. D'accord? Très bien. Alors, voilà. D'accord? Voilà, le centre O. Voilà, le centre O. D'accord? Alors, si je prends un rayon, d'accord? Voilà. Alors, le rayon R égale 1. Si je prends R égale 1. Alors, si je dessine, alors j'ai dessiné ici un cercle, d'accord, d'un rayon 1 égale 1. Très bien. Alors, en radian, qu'est-ce qu'on a dit pour utiliser le radian? L'unité radian, c'est pour calculer la longueur de l'arc. Très bien. D'abord, si je veux calculer l'arc, l'arc de cercle, d'accord, l'arc. كله. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il indique, l'arc? Il indique le périmètre, d'accord? Le périmètre d'un cercle. L'arc, le périmètre vient le cercle. Très bien. Ce qui fait P égale, le périmètre P égale, le périmètre, égale combien? Hein? On sait bien qu'il c'est 2pi fois R. Voilà, 2pi fois R. Ce qui fait 2pi fois le rayon. D'accord? Très bien. Alors, si je prends R égale à 1, alors c'est égal 2pi fois 1. D'accord? Ce qui fait un P égale le périmètre égale 2pi. Alors, c'est 2pi radian. D'accord? Parce qu'on a ici pi. D'accord? Alors, c'est pi à pi en radian. Alors, 2pi radian.
C'est pourquoi on a dit que, alors, on a trouvé que l'arc, hein, la mesure dialogue, bien la longueur dialogue, c'est 2 pi. 2 fois pi. Très bien. Alors, si je prolonge le rayon pour avoir le diamètre, hein, le cercle, d'accord? Alors, qui est plat normalement. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Alors, si je prends, on a le diamètre, d'accord? Le diamètre ici, c'est là, c'est la moitié de, c'est le diamètre qui divise le cercle en deux, d'accord? En deux parties égales. D'accord? Alors, si je prends, alors, on a trouvé que P, le périmètre égale 2 pi radian, d'accord? Très bien. Alors, si je prends le point de départ ici, par exemple, A, d'accord? Et ici, c'est B. Alors, si je prends cet arc AB, d'accord, plus l'arc BA, égale 2 pi. C'est le périmètre du cercle. Très bien. Maintenant, si je prends seulement la moitié du A jusqu'à B, d'accord, jusqu'à B, ce qui fait cet arc. D'accord? C'est combien? C'est la moitié du périmètre. Ce qui fait 2pi divisé par 2. Alors, c'est pi. Alors, la longueur de cet arc, c'est pi radian. Très bien. D'accord. Alors, et puisque on a ici un angle plat, d'accord, égal 180 degrés, alors 180 degrés, c'est la même chose, c'est la moitié c'est la moitié parce que le cercle, si on veut mesurer l'angle du cercle, c'est 360, d'accord, 360 degrés, d'accord, très bien. Alors puisque 180 c'est la moitié, alors 180 degrés nous donne pi radian, d'accord. Alors essayez de faire attention. Alors, comment on a démontré que 180 degrés, il nous donne pi radian, on a pris, d'accord, un cercle d'un rayon égal à 1. D'accord? Alors, quand je dis 1, alors 1 centimètre, ou bien 1 mètre, ou bien 1 kilomètre, l'essentiel c'est que 1. D'accord? Très bien. J'ai calculé le périmètre du cercle, parce que le périmètre du cercle, c'est la longueur de l'arc, de tout l'arc, hein, qui circule, hein, le cercle. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai remplacé R par 1, j'ai trouvé P, le périmètre égal 2 pi. D'accord? 2 fois pi. Très bien, parce qu'on sait bien que le périmètre d'un cercle égale 2 pi fois R. D'accord? Très bien. Alors, puisque j'ai trouvé 2 pi, c'est la longueur de tout l'arc du cercle, alors, et puisque si je prends seulement la moitié du cercle, d'accord, alors j'ai trouvé que c'est pi, parce que 2 pi divisé par 2, alors du A jusqu'au B égale pi, d'accord. Et puisque ce diamètre divise le cercle en deux, alors on a un angle plat ici, égale 180 degrés. Alors, 180 degrés indique, d'accord, hein, quoi? Pi, d'accord, il nous donne pi. Alors, chaque 180 degrés nous donne pi. Alors, d'après cette relation, d'accord, d'après cette relation, je peux faire n'importe quelle transformation de degrés au grade, d'accord. Si j'ai par exemple 30 degrés, je peux savoir qu'est-ce qu'il va me donner en radian. D'accord? Et si j'ai par exemple 280 degrés, je peux trouver qu'est-ce qu'il va donner en radian. D'accord? Alors, on va prendre des exemples. Par exemple, si je prends par exemple, 30 degrés. D'accord? Alors, 30 degrés. Combien en radian? D'accord? Combien en radian? D'accord? Alors, j'utilise la relation, c'est 180 degrés. On a 180 degrés. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne pi radian. Très bien. Alors, je cherche 30 degrés. D'accord? Je cherche combien
il nous donne 30 degrés. Alors, je mets 30 degrés ici, d'accord? Nous donne x, d'accord? Alors, x égale, alors c'est 30 degrés fois pi divisé par 180. Alors, c'est règle de 3, d'accord? Alors, c'est 30, voilà, fois pi divisé par 180. D'accord? Très bien. Égal. Alors, je vais essayer de simplifier. Alors, là, c'est 0, 0. Alors, 3, 18, 6 fois 3. Alors, il nous reste x. Voilà, x égale. Alors, pi divisé par 6. Alors, c'est 6 fois 3. Alors, c'est 6. D'accord? Alors, c'est pi divisé par 6. Très bien. Alors, et comme ça, je peux trouver que 30 degrés nous donne pi sur 6 radians. D'accord? Alors, c'est comme ça, on fait les transformations, d'accord, pour convertir le degré en radian. D'accord? Si je prends par exemple un autre exemple, le contraire, d'accord? Alors, si je prends par exemple, je veux demander de trouver, d'accord, de trouver quoi? Alors, de trouver, alors j'ai pi, alors pi sur 2, d'accord, voilà, égale, nous donne, combien il nous donne? En degrés, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'utilise? On sait bien pi sur 2, voilà, voilà, ça c'est pi, alors pi sur 2, c'est 90 degrés, d'accord? Alors, on va chercher d'après la relation. Alors, on a 180 degrés, nous donne pi, d'accord? Alors, x en degrés, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, pi sur 2. D'accord? Alors, x égale pi sur 2 fois 180 divisé par pi. Alors, c'est 180, d'accord? Fois pi divisé par 2, le tout divisé par pi. D'accord? Alors, on va simplifier par pi et il nous reste 180 divisé par 2, c'est 90. D'accord? Degrés. Alors, pi sur 2 nous donne 90 degrés. D'accord? Alors, ça concernant la relation qui se trouve entre le degré et le radian et comment on peut transformer chaque nombre en degrés en radian ou bien l'inverse. D'accord? Alors, on passe maintenant, j'espère que c'est clair. Alors, je passe à savoir maintenant d'après la transformation des radians en degrés ou bien en degrés en radians, on va voir maintenant le cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cercle trigonométrique? D'accord? Alors, je fasse ici. Alors, un cercle trigonométrique. Alors, premièrement, trigonométrique. C'est quoi trigonométrique? C'est un mot, premièrement, c'est un mot du grec, d'accord? Alors, il signifie deux, il se compose de deux mots. Alors, il y a trigone et il y a métrone, d'accord? Alors, trigone, c'est triangle, métrone, c'est les mesures. Ce qui fait, c'est la relation qui se trouve au niveau des mesures, qui se trouve entre les longueurs, les angles d'un triangle et les longueurs de leur côté, d'accord? Alors, la relation qui se trouve entre les côtés et les angles d'un triangle, d'accord? C'est pourquoi on dit trigonométrique, d'accord? Alors, un cercle trigonométrique. Et quand on dit un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui contient deux repères, d'accord? Voilà le cercle, d'accord? Et il y a un repère à l'intérieur, un repère orthonormé, d'accord? Orthonormé, ce qui fait, on a même norme, d'accord? De 1. Alors, on va prendre le rayon égal à 1. Alors, quand on dit 1, ce qui fait 1 cm, 1 mètre ou bien 1 km, l'essentiel c'est que 1. D'accord? Et puisqu'il est orthonormé, alors, ça, l'axe des abscisses, on a 1. Et la même chose pour l'axe des ordonnées. Alors, ici, c'est OI égale à 1 et OG égale à 1. D'accord? C'est pourquoi on a dit normé. D'accord? Orthonormé. Ortho, c'est la perpendiculairité ici. D'accord? Alors, il y a un repère à l'intérieur du cercle et il y a un repère sur le cercle, d'accord, à une relation avec les angles, d'accord. Alors, il y a deux repères, c'est pourquoi on dit que c'est un cercle trigonométrique. Alors, si vous voulez, on peut écrire une petite définition, alors, concernant le cercle trigonométrique. Alors, un cercle trigonométrique, voilà, premièrement, alors un cercle trigonométrique,
est un cercle, alors, est un cercle qui contient deux repères. Voilà, deux repères. D'accord? Alors, un repère, un repère orthonormé se trouve à l'intérieur du cercle. D'accord? Et un autre repère se trouve sur le cercle à une relation d'accord, avec les angles. D'accord, avec les angles. Voilà une petite définition concernant le cercle trigonométrique. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose au niveau de l'écriture, alors un cercle trigonométrique est un cercle qui contient deux repères. Le premier repère, c'est un repère orthonormé, se trouve à l'intérieur du cercle. Et le deuxième repère se trouve sur le cercle. Ce deuxième repère a une relation avec les angles qu'on va situer ici. D'accord? J'espère que c'est clair. D'accord? Alors, maintenant, on va voir les éléments, d'accord, de quoi se compose, ce cercle trigonométrique. D'accord? Alors, il y a, comme on a dit, il y a deux repères. Voilà le premier repère. Alors, puisque c'est un repère qui est orthonormé, alors on a ici le rayon de ce cercle égal à 1. On dit 1, c'est-à-dire 1 cm, 1 mètre, 1 km. Alors, l'essentiel, c'est que 1. D'accord? Alors, j'ai ici 1. Voilà. D'accord? Ici, on sait bien que c'est l'origine du repère. D'accord? Et c'est le centre du cercle. C'est O. Alors, et là, l'abscisse 0 ici. D'accord? Très bien. Alors, puisque ici, ça c'est l'axe des abscisses. On a ici 1, alors ici c'est l'opposé. Alors on a moins 1. D'accord? Très bien. À propos de l'axe des ordonnées, la même chose. On a ici 1 parce que c'est orthonormé. C'est un repère orthonormé. Ici c'est l'opposé, c'est le côté négatif. Alors c'est moins 1. Très bien. Alors concernant le repère orthonormé qui se trouve à l'intérieur du cercle, alors c'est comme ça. D'accord? Alors on va voir maintenant autre chose, c'est le sens, d'accord? Alors, puisque c'est un repère, c'est un cercle trigonométrique, alors il faut avoir le sens positif où il se trouve, pour faire la différence avec le sens négatif. Alors, le sens positif, c'est toujours existe ici. Voilà, ça, c'est le sens positif qui est dans le sens contraire. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors là, on va l'écrire ici. Alors, deuxièmement, voilà. Alors, le sens. Alors, le sens. Alors, le sens du cercle. Le sens du cercle trigonométrique. C'est le sens c'est le sens positif, d'accord, qui est dans le sens contraire, d'accord, des aiguilles d'une montre. D'accord? Alors, le sens du cercle trigonométrique, c'est le sens positif qui est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Alors voilà, ça c'est le sens positif. Alors si je fais le départ par exemple d'ici, d'accord? Alors je fais le sens, je prends ce sens, d'accord? Alors de la droite vers la gauche. Ça c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'accord? Alors سميتو المنحى كيمشي في المنحى اللي هو معاكس للمنحى ديال العقارب الساعه كنعرفوا مزيان بلي عقارب الساعه كيدوروا على اليمين d'accord alors هذا c'est le contraire et ça ce qu'on appelle ça c'est le sens positif d'accord le sens positif alors automatiquement c'est ici c'est le sens négatif alors le sens contraire du sens positif ici c'est le sens négatif ici d'accord très bien. Alors, si vous voulez, je vais mettre ici, par exemple, 0. D'accord? Parce que ça, c'est le point de départ de ce... Alors, le cercle trigonométrique, son point de départ, c'est ici. D'accord? Il y a 0. D'accord? Très bien. Alors, si je fais, ou bien je prends le départ par ici, jusqu'à ce point. Alors, si je prends, par exemple, ici le point A, par exemple. D'accord? Et ici le point... F, d'accord? Voilà, le point F. D'accord? Alors, du A jusqu'à F, on a combien? Hein? On a déjà vu ça dans la relation qui est entre le degré et le radian. D'accord? On a trouvé que un angle plat, il nous donne, voilà, 180 degrés, il nous donne pi. Ce qui fait, voilà, c'est la moitié du cercle. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pi. Alors, ici, on a pi. Voilà. Voilà, jusqu'à ici. C'est la moitié du cercle. D'accord? Et puisque ça, c'est la moitié du cercle, il nous donne pi, alors le 1 quart. Le 1 quart du cercle, c'est pi sur 2. Voilà. Je prends pi et je le divise par 2. Alors ici, on a pi sur 2. D'accord? Très bien. Maintenant, ça, c'est dans le sens positif. Mais si j'étais dans le sens négatif, c'est la même chose, mais avec le moins signé. Ce qui fait, le départ, c'est A, c'est toujours 0. D'accord? Alors, si je prends la moitié du cercle jusque F, ici, j'ai F, le point F, alors je trouve quoi? Je trouve moins pi. Pourquoi? Parce que je suis dans le sens négatif. Alors, c'est moins pi. Alors, ce point, il contient pi et moins pi. Alors, contient pi, si je fais le départ de A vers F dans le sens positif, alors c'est pi. Et si je fais le départ du A, d'accord, vers F dans le sens négatif, c'est moins pi. D'accord? Très bien. La même chose pour le 1 quart du cercle. Ici, j'ai pi sur 2. Alors ici, c'est moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens négatif. D'accord? Voilà. Moins pi sur 2. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, c'est clair concernant le sens positif et le sens négatif. D'accord? Très bien. Alors, on va voir maintenant les abscisses. Alors, il y a l'abscisse, ce qu'on appelle l'abscisse curviligne principale et il y a l'abscisse curviligne. D'accord? Alors, avant de voir les abscisses, il faut savoir que l'intervalle où on travaille, puisque c'est un cercle trigonométrique, alors l'intervalle, comme vous voyez maintenant, alors je fais le départ de 0 vers pi, d'accord? Et après, de 0, ça c'est dans le sens positif, et il y a le sens négatif, c'est du 0 vers moins pi. Ce qui fait l'intervalle où je travaille, c'est l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Très bien. Alors maintenant, concernant les abscisses. Alors, on trouve des abscisses. Alors, concernant le repère qu'on a dit, le repère qui se trouve sur le cercle, d'accord? Alors, si je prends par exemple
la moitié de pi sur 2. D'accord? Ce qui fait la moitié de cet angle. D'accord? Qui est égal à 90 degrés. Alors, la moitié, c'est 45 degrés. Si je prends la moitié. D'accord? Alors, qu'est-ce que je trouve? Alors, je vais essayer de... Alors, ici, j'ai 90 degrés. Alors, la moitié, c'est 45 degrés. D'accord? Alors, je vais calculer 45 degrés. Voilà. Comme ça. Je le trouve ici. Voilà. D'accord? Alors, ici, j'ai 45 degrés. D'accord? Mais puisque c'est la moitié de cet angle, alors je vais prendre la moitié de pi sur 2. D'accord? Ce qui fait la moitié de l'arc. Alors, l'arc de 0 ou bien de A jusqu'à ici, c'est pi sur 2. D'accord? Alors, la moitié, c'est pi sur 2 divisé par 2. C'est pi sur 4. Alors, j'écris ici pi sur 4. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, si je note ici le point, par exemple, B. D'accord? Le point B. Voilà, le point B ici. Le point B. D'accord? Alors, le point B se trouve ici. D'accord? Alors, c'est le 1 quart. D'accord? C'est le 1 quart. C'est la moitié du 90 degrés. Ce qui fait la moitié de pi sur 2. Ce qui fait la moitié de cet arc. Ce qui fait, on a pi sur 4. D'accord? Alors, cet arc, hein, est là, pi sur 4. Alors, comment on s'appelle pi sur 4? Pi sur 4, c'est l'abscisse curviligne principale. C'est l'abscisse curviligne principale. Alors, c'est la même chose pour 0 ici. C'est la même chose pour pi sur 2 et pi. D'accord? Puisque ici, je suis dans le sens positif. D'accord. Alors, ce sont les abscisses curvilines, c'est un mot qui est nouveau. D'accord? C'est pas la peine de le chercher en arabe. D'accord? C'est ça ce que j'ai déjà dit. D'accord? Alors, P sur 4, c'est l'abscisse curviline. P sur 2, c'est l'abscisse curviline. P, c'est l'abscisse curviline. Moins P sur 2, c'est l'abscisse curviline. D'accord? Alors, voilà les abscisses qui se trouvent sur le repère, qui se trouvent sur le cercle. D'accord? C'est pourquoi on a dit que le cercle trigonométrique, il a deux repères. Le repère orthonormé qui se trouve à l'intérieur et il y a un autre repère qui se trouve sur le cercle. D'accord? Alors, qui contient les abscisses curvilines. Très bien. Alors, si je trouve ici pi sur 4, d'accord? Alors, si je passe, ou bien alors, quand je parcours maintenant, quand je fais le parcours de A jusqu'à F, alors on a pi, d'accord? J'ai parcouru pi, d'accord? Alors, l'arc que j'ai parcouru de A jusqu'à F, égale pi. Très bien. Maintenant, juste la moitié de cet arc. Alors, c'est pi sur 2. D'accord? Alors, si par exemple, si je fais la distance, ou bien je fais le parcours de A jusque E. Alors, et je mets E ici, par exemple, la moitié de l'angle droit. D'accord? Alors, c'est toujours 45. C'est comme ça. Voilà, 45, c'est ici. D'accord? Très bien. Alors, ici, on a E par exemple. Alors, l'abscisse curviline de ce point, c'est combien? Alors, il faut savoir que ça, c'est la moitié du 90 degrés, ce qui fait la moitié de pi sur 2. Alors ici, on a pi sur 4, d'accord? De A jusqu'à B, il y a pi sur 4. Et de B jusque, si je mets ici par exemple G, alors, il y a un autre pi sur 4, ce qui fait 2 pi sur 4. Et 2 pi sur 4 divisé par 2, c'est pi sur 2. C'est ça ce qu'on a ici, d'accord? 2 pi sur 4 plus un autre pi sur 4. Alors, c'est 3 pi sur 4. Alors, je trouve ici 3 pi sur 4. Voilà,
3pi sur 4. Alors, 3pi sur 4 plus 1pi sur 4 égale 4pi sur 4. Et 4pi sur 4, c'est pi. Le voilà. D'accord? Et donc, c'est comme ça, on trouve les abscisses curviligne qui se trouvent sur le cercle. D'accord? Très bien. Alors, ici maintenant, je suis dans le sens positif. Si j'étais dans le sens négatif, alors, il faut savoir bien que, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, quand je dis pi sur 4, et je veux avoir ce point, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute pi sur 4, parce que, à la moitié, je vais le tracer ici. Voilà. Pour bien comprendre. Voilà. Et l'autre, la même chose. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Vous voyez? Alors, ça c'est pi sur 4. Cet arc, c'est pi sur 4. Ici, c'est pi sur 4. Alors, de B jusqu'à G, j'ai rajouté. Hein? Ou bien, je rajoute pi sur 4. Alors, j'ai trouvé 2pi sur 4 égale pi sur 2. D'accord? La même chose. Quand je veux arriver à E, qu'est-ce que j'ai fait? Je rajoute un pi sur 4 plus les 2pi sur 4 que j'ai. Alors, j'ai trouvé 3pi sur 4. 3 fois pi sur 4. Voilà. 1, 2, 3. D'accord? Et maintenant, je rajoute un autre pi sur 4. Je trouve 4pi sur 4. Tu vas simplifier 4 par 4. Tu trouves quoi? Tu trouves pi. Il te reste pi. D'accord? Alors, 3pi sur 4 plus pi sur 4. 4pi sur 4 égale pi. Très bien. Alors, si j'étais dans le sens positif, qu'est-ce que je fais? Je rajoute hein, les abscisses, d'accord? Pour trouver les abscisses curvilignes, je rajoute des nombres, d'accord? Ou bien, je rajoute des valeurs. Je rajoute des valeurs. Mais, si j'étais dans le sens négatif, qu'est-ce que je dois faire? Je retranche les valeurs, d'accord? Je peux pas rajouter, je retranche parce que je suis dans le sens négatif. Un exemple. Si je divise cet angle en 3, ce qui fait ici, ou bien si je divise la moitié du cercle, d'accord, en 3, ce qui fait c'est 180 degrés divisé par 3. Il nous donne 60 degrés. Très bien. Mais 60 degrés, c'est équivalent à quoi? Équivalent à pi divisé par 3. C'est pi sur 3. D'accord? Alors, pour trouver pi sur 3, je dois calculer ou bien je dois trouver à l'aide du rapporteur 60 degrés parce que 180 divisé par 3 c'est 60 degrés. D'accord? Alors, je cherche ici pi sur 3 pour situer la position exacte. D'accord? Alors, je prends le rapporteur et je trace 60 degrés. Voilà 60 degrés, c'est ici. Voilà. Alors, voilà 60 degrés. Alors, c'est pi sur 3. Voilà. L'abscisse curviligne ici, c'est pi sur 3. Mais puisque je suis dans le sens négatif, c'est pas pi sur 3. C'est moins pi sur 3. D'accord? Voilà. Ah, il ne faut pas oublier ça. D'accord? Alors, c'est moins pi sur 3 parce que je suis dans le sens négatif. D'accord? Très bien. Alors, si je veux chercher l'abscisse curviligne dans la troisième partie, d'accord? Parce que j'ai divisé pi sur 3, alors je cherche 60 degrés, hein, dans l'autre côté, comme ça. Voilà. Alors, c'est toujours... Alors, voilà, 60. Voilà, c'est ici. Voilà. Très bien.
Alors, je trace. Voilà. Alors, une autre partie qui est égale à 60 degrés. D'accord? Alors, parce que 60, 120 plus 60, c'est 180. C'est un angle plat. La même chose, ici, c'est moins pi sur 3. Alors, ici, je vais retrancher moins pi sur 3. D'accord? Alors, je vais retrancher pi sur 3. Alors, égal pi sur 3. Alors, moins pi sur 3 moins pi sur 3. Alors, égal combien? C'est moins 2 pi sur 3. Alors ici, je trouve moins pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. D'accord? Alors voilà. Alors, c'est pourquoi on a dit que si j'étais dans le sens positif, je rajoute des valeurs. Et si je suis dans le sens négatif, je retranche des valeurs ou bien j'enlève des valeurs. D'accord? Comme ça, pour rester toujours dans le sens négatif parce qu'on vraiment on est dans le sens négatif ici. D'accord? Alors, pour trouver des valeurs négatives, d'accord? Très bien. Alors, ici, moins 2 pi sur 3. Si je rajoute, alors bien, si je retranche moins pi sur 3, alors je vais trouver moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, c'est moins 3 pi sur 3. Alors, je simplifie par 3, je trouve moins pi. Il me reste moins pi. D'accord? C'est ça ce qu'on trouve ici avec pi. D'accord? Très bien. Alors, l'intervalle où je travaille ici, dans concernant le cercle trigonométrique, c'est, vous voyez ici, alors dans le sens positif, il y a 0, l'intervalle 0 jusqu'à pi, d'accord? Et dans le sens négatif, il y a le départ c'est 0 et l'arrivée c'est moins pi. Alors on a deux intervalles ici, alors on a 0 pi, d'accord? Et on a 0, d'accord? Moins pi. Alors, moins pi, 0. D'accord? Très bien. Alors, il y a deux intervalles. Alors, 0 pi et moins pi, 0. Très bien. Alors, parce que ça, c'est dans le sens positif et ça, c'est dans le sens négatif. Très bien. Alors, si je veux prendre l'union de ces deux intervalles, parce que on travaille dans le cercle trigonométrique, ce qui fait tout le cercle, si tout le cercle, tout l'arc de A jusque que je reviens à la même position A. Ce qui fait, je travaille dans le cercle trigonométrique, tout le cercle trigonométrique. Ce qui fait, je vais prendre les deux intervalles. Alors, les deux intervalles, c'est moins pi, pi. D'accord? Très bien. C'est moins pi, pi. Faites attention. C'est moins pi, pi. D'accord, très bien. Alors maintenant, puisque je travaille dans l'intervalle moins pi, pi, alors ici, il ne faut pas, ça c'est ouvert ici, ouvert, c'est pas fermé. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, ce sont des abscisses curvilines principales. Alors, elles s'appellent des abscisses curvilines principales. Très bien. Pourquoi? C'est quoi? Quelle est la différence entre une abscisse principale et une abscisse curviline? Une abscisse curviline principale et une abscisse curviline. D'accord? Alors, chaque position, chaque point, parce que par exemple B, on trouve plusieurs abscisses curvilines. Il y a plusieurs abscisses curvilines. Il y a une infinité des abscisses curvilines sur la même position B, ou bien A, ou bien G, ou bien E, ou bien F, ou bien le sens. D'accord? Mais il y a une seule abscisse curviline principale. Il y a une seule abscisse curviline principale. D'accord? Alors, tu vas poser des questions, vous allez poser des questions. Quelle est la différence ou bien comment je peux distinguer entre l'abscisse curviline et l'abscisse curviline principale? C'est facile. Alors, je vais vous donner un exemple ici. On va prendre pi sur 4. D'accord? Alors, je fais le départ de B. D'accord? Bien de A jusqu'à B. Je trouve pi sur 4. D'accord? Alors, d'après, si je prends le départ B, pi sur 4, et je fais un tour complet. D'accord? Un tour complet. Alors, j'ai parcouru tout l'arc qui se trouve sur le cercle jusque que je reviens à la même position. D'accord?
Alors, je fais le départ de P et l'arrivée, c'est le même point, ou bien la même position. C'est P. Combien je trouve ici? Alors, c'est pas pi sur 4. Alors, pi sur 4 plus, alors, on sait bien que un tour complet égale 2 pi. Pourquoi 2 pi? Je vais prendre un autre exemple qui est plus facile. C'est A, le départ. Je vais prendre le départ A. On a ici 0. D'accord? Très bien. Faites attention, c'est très important. Essayez de comprendre. J'essayais de répéter les explications parce que je sais bien que c'est difficile et vous devez le savoir, vous devez le comprendre. D'accord? Alors, si je fais le départ du A, ce qui fait OG 0, jusqu'au F, alors c'est pi. C'est la moitié du cercle. Pi. Très bien. Maintenant, si je continue, d'accord, je continue jusque que je reviens à la même position. J'ai une autre pi. D'accord? Un autre pi. Alors, si je fais la somme de pi et pi, c'est 2 pi. Ce qui fait, qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve ici 2 pi. Parce que de 0 jusqu'à F, il y a pi. Et de F jusqu'à A, il y a pi. Ne me dites pas moins pi parce que je suis toujours dans le sens positif. D'accord? Dans le sens positif. Voilà, 0, pi sur 2, pi. Alors, pi plus pi sur 2. Alors, pi plus pi sur 2. Alors, pi plus 1, c'est 3 pi sur 2. Alors, ici, je trouve 3 pi sur 2. D'accord? Parce que, ici, on a pi plus pi sur 2. On a 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 plus pi sur 2. 4 pi sur 2. Alors, 4 pi sur 2, c'est 4 pi, c'est 2 pi. Voilà. Et je trouve ici 2 pi. D'accord? Si je rajoute un pi à 2 pi pour arriver au point d'arrivée F, je trouve combien? 2 pi plus pi, c'est 3 pi. Alors, je trouve ici 3 pi, ici. Alors, il y a pi, il y a 3 pi. D'accord? Alors, 3 pi plus pi égale 4 pi. Je trouve ici 4 pi. Alors, vous voyez, si je fais le départ de A, alors, mon point de départ, c'est A. Mon point de départ, d'arrivée, c'est A. Alors, le point de départ, c'est A, et le point d'arrivée, c'est A. Ce qui fait la même position, je trouve plusieurs abscisses curvilignes. Mais l'abscisse curviligne principale, c'est 0. D'accord? 2pi, 4pi, ce sont des abscisses curvilignes, et je peux trouver 6pi, 8pi, 10pi, 12, 14, 1000, milliards pi. Alors, tous les nombres qui sont pairs ici. D'accord? Vous voyez? Parce que ici, c'est impair. D'accord? Alors, il y a plusieurs. L'essentiel, c'est qu'il y a plusieurs abscisses curvilignes. Mais l'abscisse curviligne principale, il y a une seule. D'accord? C'est 0. Si je prends le point B, d'accord? Et je le prends comme un départ. D'accord? Très bien. Alors, je parcours maintenant tout le cercle. Jusqu'à que je reviens à la même position, B. Ce qui fait pi sur 4, plus combien? Plus 2 pi. Alors, chaque tour complet égale 2 pi. Chaque moitié du cercle égale pi. Le 1/4 de cercle, pi sur 2. C'est clair? Très bien. Alors, le tour complet, c'est 2 pi. Ce qui fait pi sur 4 plus 2 pi. Alors, pi sur 4 plus 2 pi. Voilà, le tour complet. Alors, 4 fois 2, c'est 8. C'est 9 pi sur 2. Alors, je trouve ici 9 pi sur 2. D'accord? Alors, 9 pi sur 2. Voilà une autre abscisse curviligne. Mais c'est pas principal. L'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 4. D'accord, très bien. Si je prends par exemple pi sur 2 et je fais un tour complet, ce qui fait plus 2 pi. D'accord? Plus 2 pi, alors pi sur 2 plus 2 pi. 2 fois 2, c'est 4, 5. Alors 5 pi sur 2. Alors je trouve ici 5 pi sur 2. Alors voilà une autre abscisse curviligne. Mais c'est pas principal. L'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 2. D'accord? Très bien. Alors ça, c'est concernant le sens
positif. La même chose pour le sens négatif. Alors, si je prends le départ de A, d'accord, jusqu'à F, alors, ici, je retranche. Alors, je rajoute pas, je retranche parce que je suis dans le sens hein, négatif. Alors, puisque je suis dans le sens négatif, je retranche des valeurs. D'accord? Alors, je rajoute pas des valeurs. Alors, si j'ai par exemple ici 0, alors, je vais retrancher pi. D'accord? Parce que la moitié du cercle, si je veux le point d'arrivée F, la moitié du cercle égale pi. D'accord? Alors, et puisque je suis dans le sens négatif, alors je retranche pi. Ce qui fait 0 moins pi égale combien? Égale moins pi. Voilà moins pi. D'accord? Alors, ce point, je trouve pi et moins pi. Alors, quelle est l'abscisse curviligne principale ici? Est-ce que pi ou bien moins pi? Alors, l'abscisse curviligne principale ici, c'est pi et c'est pas moins pi. D'accord? C'est pi. Alors, c'est pourquoi il faut enlever ici, hein, il faut laisser ici ouvert. Alors, on travaille, c'est tout ça, c'est juste pour hein, expliquer pourquoi on met l'intervalle moins pp et moins pi ouvert. Parce que je ne peux pas prendre, parce que dans l'intervalle moins pp, je prends les abscisses curvilignes principales. D'accord? Et puisque moins pi et pi, ce sont deux abscisses de même position, alors, et on a choisi pi comme abscisse curviligne principale, alors c'est pas la peine de laisser moins pi hein, dans l'intervalle. Il faut l'enlever. D'accord? Alors c'est pourquoi on a dit que c'est ouvert ici. Alors, et on travaille toujours dans l'intervalle moins pi, pi, d'accord? Pour ne pas avoir deux abscisses curvilignes principales dans la même position. C'est pourquoi on a laissé ici fermé, ouvert. D'accord? Alors, essayez de faire attention là, comme c'est très important. Alors, on passe maintenant à savoir autre chose. Alors, on doit faire un petit exercice, d'accord? Pour bien comprendre hein, la différence entre les abscisses curvilines principales et les abscisses curvilines et comment on peut trouver les abscisses curvilines principales si on a un nombre qui est très grand, d'accord? Alors, on va essayer de l'écrire ici. Voilà. Mais avant, je vais vous donner une petite règle, d'accord? Ici. Alors, comme vous voyez ici, on ajoute toujours quoi? On ajoute un C plus de Kpi. Alors, on a déjà une abscisse curviligne et j'ajoute pour trouver une autre abscisse curviligne de même position, je rajoute 2 Kpi. Alors, 2 Kpi de telle manière, ou bien tel que K appartient à l'ensemble Z. D'accord? Comment ça? Alors, si je prends par exemple B ici, c'est par exemple alpha, pi sur 4 alpha, par exemple. D'accord? Alors, on a pi sur 4 plus 2 Kpi, ce qui fait alpha plus 2 Kpi. D'accord? Et K tel que K appartient à l'ensemble Z. D'accord? Alors, si j'ai par exemple ici, troisièmement, alors je prends, alors je note ici, d'accord? Ou bien je prends, alors je prends alpha et quoi? Et l'abscisse, d'accord? L'abscisse curviligne, d'accord? Sur le cercle trigonométrique. D'accord? Alors, il y a une infinité des abscisses curvilignes. D'accord? Il y a une infinité des abscisses curvilignes qui s'écrit se forme quoi? Qui s'écrit se forme
Voilà, alpha plus 2k pi, tel que k appartient à l'ensemble Z. Alors, on va expliquer, c'est déjà expliqué, mais on va essayer de bien expliquer cette forme. Alors, alpha plus 2k pi. Alors, quand j'ai pi sur 4, j'ai rajouté 2pi pour revenir à la même position. D'accord? Pour revenir à la même position. Alors, chaque point qui se trouve, ou bien qui est situé sur le cercle, si tu veux revenir au même point, tu vas faire un tour complet. D'accord? Et un tour complet, il nous donne 2pi. D'accord? Égale 2pi. Ça, c'est le périmètre du cercle. D'accord? Alors, qui a un rayon égal à 1. C'est déjà dit ça. D'accord? Très bien. Alors, plus 2pi. Alors, si je rajoute 4pi, je trouve, par exemple, pi sur 4. Si je rajoute 2pi, je reviens à la même position. Si je rajoute 4pi, je reviens à la même position. 6pi, 8pi, la même chose. D'accord? Si on a par exemple, alors c'est pourquoi on a dit c'est alpha plus 2k pi. Alors il y a une infinité. Alors chaque position a une infinité des abscisses curvilignes. Mais comment il s'écrit? Il s'écrit sous forme alpha plus 2k pi. Ce qui fait toujours, même si j'étais ici, si je fais un tour complet, je reviens à la même position. Alors, mais combien j'ai retranché ou bien combien j'ai rajouté? J'ai rajouté ou bien j'ai retranché 2k pi. D'accord? Ce qui fait, c'est pourquoi on a dit K appartient à l'ensemble Z. Ce qui fait, il peut être positif et il peut être négatif. Et on a dit à l'ensemble Z. C'est un entier. D'accord? Alors, il ne peut pas être un nombre décimal. 3, ou bien 7, ou bien moins 6, ou bien 25 divisé par... Non, il faut qu'il soit dans l'ensemble Z. Ce qui fait soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6. C'est l'ensemble Z. C'est déjà vu, c'est clair. D'accord? Alors, pourquoi? Pour avoir un tour complet. D'accord? On ne peut pas avoir le 1 quart tour ou bien... Pourquoi? Parce que je veux revenir à la même position. Si je prends K, par exemple, égale 1,5, je me trouve pas dans la même position quand le point d'arrivée. Il faut que le point de départ et le point d'arrivée soient le même. D'accord? Alors, faites attention là, comme c'est très intéressant. Alors, on a dit c'est plus de Kp, alors K, il peut être positif, peut être négatif, parce que s'il est positif, on est dans le sens positif, s'il est négatif, on est dans le sens négatif. D'accord? Très bien. Alors, concernant la relation, c'est alpha plus 2k pi. Alors, maintenant, on va faire un exercice. Alors, je passe ici. Pour répondre aux questions, d'accord? Alors, on va essayer de décomposer ces nombres qu'on a ici de telle manière à avoir alpha, d'accord? Alpha, c'est l'abscisse curviligne principale plus 2k pi, d'accord? Alors, on va essayer et il ne faut pas oublier qu'on travaille ici, on travaille dans l'intervalle, hein? Alors, soit l'intervalle, d'accord? Ici, c'est soit l'intervalle moins pi, d'accord? Voilà. Alors, on travaille dans cet intervalle, d'accord? Moins pi. Très bien. Alors, il faut, si on a une abscisse curviligne qui se trouve entre moins pi et pi, ou bien il est compris entre moins pi et pi, alors c'est une abscisse curviligne principale. S'il est hors cet intervalle, alors on essaye de le mettre ou bien de décomposer ce nombre de telle manière à avoir une abscisse curviligne principale plus 2k pi. D'accord? Très bien. Alors, on commence par A.
Alors voilà. On a quoi? On a A, l'abscisse curviligne, c'est pi sur 3. Alors, on a pi sur 3. Alors, puisque pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, d'accord? Alors, on peut le représenter sur le cercle, d'accord? Parce que c'est une abscisse. Alors, on peut dire que c'est une abscisse. Alors, c'est une abscisse curviligne, d'accord? Principale. D'accord? Alors, on peut le représenter sur le cercle trigonométrique, d'accord? Alors, pi sur 3. Alors, on sait bien que P sur 3, alors, puisque 180 degrés nous donne pi, alors, puisque pi sur 3, alors 180 degrés divisé par 3, il nous donne 60. Alors, 60 fois 3, c'est 180. Alors, pi sur 3 égale, ou bien, il donne 60 degrés, d'accord? Alors, pi sur 3, très bien, alors pi sur 3, qu'est-ce qu'il nous donne? Il donne 60 degrés, d'accord? Alors, on va essayer de trouver 60 degrés, d'accord? Sur le cercle, voilà. Alors, 60 degrés, alors, avec le rapporteur, alors, il y a plusieurs méthodes, alors, voilà, 60 degrés, alors, voilà 60 degrés, c'est ici. D'accord? Alors, ici, on trouve pi sur 3. Alors, pi sur 3, c'est A. D'accord? Voilà. La première abscisse, d'accord, curviligne, principale. D'accord? Elle est principale. D'accord? Très bien. Alors, soit j'utilise le rapporteur, d'accord, et je fais la relation entre les radians et les degrés, d'accord. Sinon, puisque c'est pi divisé par 3, je peux prendre pi, voilà pi, c'est le demi-cercle, d'accord. Et après, je le divise par 3 et je prends le 1 tiers, d'accord. Très bien, le 1 tiers du pi. Alors, on passe, alors, deuxième abscisse, c'est E, d'accord. E, 23 pi divisé par 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer de décomposer parce que 23 pi divisé par 2, 23 divisé par 2, c'est 12, ou bien c'est 11,5. Alors, 11 pi. Alors, 11 pi n'appartient pas. Alors, là, n'appartient pas. D'accord? N'appartient pas à l'intervalle pi moins pi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le décomposer, d'accord? De telle manière à avoir une abscisse curviligne principale plus 2 pi, d'accord? Et comme ça, je peux représenter le point, d'accord? Alors, 23 pi, voilà, 23 pi divisé par 2 égale, alors c'est 24 pi moins pi. Le tout divisé par 2 égale 24 pi divisé par 2 moins pi divisé par 2 égale, alors 24 divisé par 2 c'est 12, voilà, 12 pi, alors moins pi divisé par 2. Alors qu'est-ce qu'on trouve maintenant? On trouve que 12 pi, alors je peux écrire ici, voilà, comme ça, 12 pi c'est 6 fois 2 pi, d'accord, moins pi sur 2. Très bien. Alors ici, moins pi sur 2, c'est plus moins pi sur 2. Alors, 6 fois 2 pi. Alors voilà, ici, on a 2 pi et voilà k égale 6. D'accord? Alors, il faut toujours mettre ce nombre sous forme d'un nombre pair. D'accord? D'un nombre pair. Alors, de telle manière, avoir 2 fois k pi. D'accord? Alors ici, on a 6 fois 2 pi, moins pi sur 2. Voilà, j'ai essayé de mettre 12 pi sur 6 se forme 6 fois 2 pi, ce qui a fait 2 pi, ici k égale 6, d'accord?
Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins pi sur 2. Parce que c'est, voilà, 2kp plus moins pi sur 2. Alors, je vais représenter moins pi sur 2. Alors, puisque puisque moins pi sur 2 appartient à l'intervalle moins pi, d'accord? Alors, on peut le représenter. Alors, moins pi sur 2, on sait bien que c'est la moitié du cercle, d'accord? Ici, voilà, ici c'est pi sur 2. Et dans le sens négatif, on trouve moins pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, c'est ici. Voilà, c'est ici, moins pi sur 2. Voilà, moins pi sur 2. D'accord? Très bien. Mais, alors, pour représenter le point, alors, c'est juste pour trouver que c'est moins pi sur 2, c'est ici. Alors, maintenant, à la place de moins pi sur 2, qu'est-ce que je mets? Je mets, voilà, je mets E 23pi divisé par 2. D'accord? Alors, ici, moins, alors c'est E, voilà E, qui a l'abscisse curviline 23pi divisé par 2. D'accord? Alors, maintenant, c'est le point E, que nous a donné, d'accord? Alors, 23pi sur 2. Alors, j'ai trouvé que elle est égale à moins pi sur 2. Ce qui fait, l'abscisse curviline principale, c'est moins pi sur 2. Mais l'abscisse curviline qu'on doit représenter, c'est l'abscisse du point E. Alors, le point E existe ici. D'accord? Alors, la position du point E, c'est ici. Très bien. Alors, on passe maintenant à représenter les autres points. D'accord? Alors, on passe maintenant à représenter le point B. Alors, B, je peux l'écrire ici. Alors, B. Alors, B est égal, c'est B abscisse 6pi divisé par 5. D'accord? Très bien. Alors, si vous voyez ici, 6 divisé par 5, alors c'est 1, quelque chose. Alors, 1, pi. Alors, 1, pi, ça n'existe pas ici dans l'intervalle moins pi. D'accord? Alors, il faut la décomposer pour avoir une abscisse curviline principale plus 2kpi. D'accord? Se forme de cette formule. D'accord? Alors, 6pi. Alors, je vais faire 6pi divisé par 5. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, si je mets 6pi divisé par 5, si je mets par exemple ici, égale 5pi, d'accord? Plus pi, le tout divisé par 5, égale 5pi, d'accord? Divisé par 5, plus pi divisé par 5. D'accord. Alors, 5pi, alors égale, alors ici 5pi divisé par 5, c'est pi, d'accord? Voilà pi, plus pi sur 5. Alors, est-ce que c'est correct ou non? Alors, c'est pas correct, c'est incorrect parce que j'ai trouvé ici pi sur 5 plus pi. Et c'est pas plus 2kpi. C'est pas plus un nombre pair. D'accord? Alors, plus pi sur 5. Alors, c'est incorrect. Il faut changer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver une autre méthode. D'accord? Alors, on va essayer de trouver une autre solution. Alors, 6pi, alors divisé par 5. Si je mets par exemple 10, alors 10pi moins, alors pour trouver 6, je vais soustraire 4. Alors 4pi. Le tout divisé par 5. D'accord? Alors 10pi moins 4pi, c'est 6pi. J'ai rien changé. D'accord? Égal. Alors 10pi, voilà. 10pi divisé par 5 moins 4pi divisé par 5. Alors égal. Alors 10 divisé par 5, c'est 2. Alors voilà, c'est 2pi. Alors moins 4pi divisé par 5. Alors 2pi moins 4pi divisé par 5. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'ai trouvé 2pi moins 4pi divisé par 5. Alors 2pi, voilà. 2pi, d'accord, moins 4pi divisé par 5. Alors 2pi, il se forme de 2kpi parce que k ici égale à 1. D'accord, très bien. Moins 4pi divisé par 5. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, voilà,
moins 4pi divisé par 5. Est-ce que moins 4pi divisé par 5 appartient à l'intervalle moins pi, pi? Oui, bien sûr. Il appartient à l'intervalle. Alors là, on met appartient. Alors, à l'intervalle moins pi, ou bien, je vais l'écrire tout seul. Alors, moins 4, puisque... Alors, moins 4pi divisé par 5 appartient alors à l'intervalle moins pi, pi. Alors, je peux le représenter sur le cercle. D'accord? Alors, 4 moins 4pi, alors c'est toujours dans le sens négatif parce qu'on a ici moins 4pi divisé par 5. D'accord? Très bien. Alors, comment je vais représenter cette abscisse? Alors, je vais essayer de le transformer sous forme de degrés. D'accord? Alors, avec calculatrice, c'est plus pratique. Alors, alors, moins 4pi divisé par 5 égale. Alors, moins 4 fois. Alors, pi, c'est 180 degrés. D'accord? C'est 180 degrés divisé par 5. Très bien. Alors, égale. Alors, c'est 0. 4 fois 5, c'est 40. 4 fois 8, c'est 32. D'accord? Alors, 32. Alors, 4 fois 1, alors c'est 7. Le tout divisé sur 5. Alors, on va essayer de savoir combien. Alors, 720 divisé par 5. Alors, 1, 5, c'est 2, 22, c'est 4 fois 5, c'est 22, c'est 4. Alors, c'est 144 degrés, mais c'est dans le sens négatif. Il faut faire attention, hein? Dans le sens négatif. Parce que 144 degrés, je peux le trouver ici. D'accord? Dans le sens positif. Mais puisque j'ai ici moins, alors c'est dans le sens négatif. Alors, 144 degrés, je vais essayer d'utiliser le rapporteur. D'accord? Voilà. Voilà, alors. Voilà, comme ça. Alors, 100, voilà, 80, voilà. 100, 110, 120, 130, 140, 144. Voilà, c'est ici. D'accord? Alors, c'est ici où se trouve le point F. Yeah? C'est le point F ou bien le point B. C'est le point B. Oui, 6pi divisé par 5. C'est le point B. Voilà le point B. D'accord? Qui a l'abscisse 6pi divisé par 5. Alors, pour représenter le point, n'importe quel point sur le cercle, le but de cet exercice, c'est pour représenter un point sur le cercle trigonométrique, il faut chercher l'abscisse curviligne principale. Sinon, tu peux pas. D'accord? Alors, ou bien tu vas le faire avec des difficultés. D'accord? Mais la méthode la plus simple, c'est de chercher l'abscisse curviligne principale. Comme ça, tu peux le représenter. Alors, on a fait, alors 6pi, c'est 10, alors c'est 2pi moins 4pi divisé par 5. Alors, voilà, B, c'est ici. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant à représenter les autres points. D'accord? Alors, je passe ici. Voilà. Alors, le point F. Alors, le point F, c'est moins 5pi divisé par 6. D'accord? Alors, moins 5pi divisé par 6 appartient à l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Alors, moins 5pi divisé par 6. Alors, il se fait il se fait de le transformer sous forme de degrés. D'accord? En degrés. D'accord? Alors, c'est 5 fois pi 680, le tout divisé par 6, d'accord? Égal. Alors, ici, c'est 5 fois, alors 18, c'est 6 fois 3, alors c'est 30 fois 6, parce que 6 fois 3, c'est 18, alors c'est 180,
Le tout divisé par 6, on va simplifier par 6. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 150. Alors, 150 degrés. Alors, 150 degrés. D'accord? Alors, 150 degrés, mais c'est dans le sens négatif. D'accord? Alors, avec, à l'aide du rapporteur, alors 150. Voilà. Alors, 150. Alors, voilà. 150, c'est ici. Très bien, c'est juste au-dessus du point B. Alors, c'est le point, on a dit ce F. D'accord, c'est ici. Très bien. Alors, après, on passe au point. D'accord. Alors, on passe au point C. Voilà. Alors, C, c'est très facile. C'est P divisé par 4. Alors, P divisé par 4 appartient à l'intervalle moins P, P. D'accord. Alors, on passe directement, c'est dans le sens positif. On passe directement à la représentation. P divisé par 4. Alors, c'est, voilà, P divisé par 4. Alors, c'est le 1 quart du P. Ou bien, c'est le 1 demi du P sur 2. D'accord. Alors, c'est 45 degrés. D'accord. Alors, voilà. Voilà, 45 degrés, c'est ici. Voilà, c'est P divisé par 4. C'est quel point? C'est C. Voilà, alors C, je mets le point C. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant. Ici, on a G, c'est 143 ici. C'est pas 144, c'est 143. D'accord? Alors, G, 143, P divisé par 3. D'accord? N'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, 143 pi divisé par 3 égale 144 pi moins pi, d'accord? Le tout divisé par 3. Alors, j'ai rien changé, d'accord? Alors, 144 pi moins pi égale 143 pi, d'accord? Alors, égale 144 pi divisé par 3 moins pi divisé par 3 égale, alors 144 divisé par 3, 4 fois 3 c'est 12, reste 2, 24, c'est 8 fois 3, alors c'est 48. Alors 48 pi moins pi divisé par 3. D'accord? Alors 48 égale, c'est 24, c'est 2 fois 24 pi, d'accord? Moins pi sur 3. D'accord? Alors, 2 fois 24 pi, c'est 2 quarts pi, alors K égale, ici égale à 24. Alors, il nous reste moins pi sur 3. Moins pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Alors, on peut le représenter sur le cercle trigonométrique. D'accord? Alors, on va prendre. Alors, moins pi sur 3 c'est 60 degrés. D'accord? C'est 60 degrés, c'est moins. D'accord? Alors, où il se trouve. Alors, voilà. C'est ici. Alors, c'est dans le sens négatif. D'accord? Alors, moins pi sur 3. Alors, on a dit que pi sur 3, 180 divisé par 3. Alors, c'est 60. D'accord? Alors, voilà, 60 degrés. Voilà, 60 degrés. C'est ici. Voilà. Voilà, ça, c'est le point G. D'accord? C'est le point G. Alors maintenant quoi? Il nous reste encore, c'est H. D'accord? Voilà. C'est H ici. Alors, H, c'est moins 17. Moins 17 pi. D'accord? Alors, moins 17 pi n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Alors, n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Alors, moins 17 pi égale,
alors égale moins 18 pi moins pi, d'accord, ou bien, alors même si je fais par exemple moins 18 pi, d'accord, voilà, ou bien moins 16, alors je vais faire un autre exemple, alors c'est moins 16 pi moins pi, d'accord, égale moins 17 pi, d'accord, très bien, mais moins pi, voilà moins 16 pi, ici c'est se forme de 2 k pi, très bien. Mais moins P n'appartient pas à l'intervalle moins PP parce que ici c'est ouvert. Hein? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la remettre d'une autre façon. D'accord? Alors c'est moins 18 pi plus pi. Alors, moins 18 pi plus pi égale moins 17 pi. Très bien. Alors voilà, moins 18 pi c'est 2k pi parce que k appartient à l'ensemble Z. Alors, on peut le trouver négatif. Plus pi. Alors, pi, alors c'est dans le sens positif. Alors, voilà, pi, c'est ici. Alors, c'est ici où il y a pi. Alors, c'est le point H. Alors, le point H, c'est ici. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, il nous reste G. G, c'est 36 pi. D'accord? Alors, G. Voilà, G. 36 pi. Voilà. C'est déjà, il est sous forme de 2k pi, mais c'est 2k pi ici. Alors, c'est 36 pi. Alors, égal. Voilà, c'est 2 fois 18 pi. D'accord? Alors, voilà, c'est 2k pi. Alors, 2k pi plus combien? Plus 0. Alors, c'est ici. D'accord? C'est le point de départ. Ici, c'est 0. Alors, c'est ici où se trouve G36 pi. D'accord? Alors, on trouve ici. Alors, c'est le point G. C'est ici. D'accord? Alors, c'est comme ça, on peut représenter les abscisses curvilignes sur le cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu maintenant et qu'est-ce qu'on a pour l'explication de ce cours? Alors, j'ai essayé de le faire sous forme d'un exercice. Alors, vous savez bien, on a fait plusieurs choses. On a fait la transformation du radian ou bien du degré en radian ou bien le contraire. On a cherché les abscisses curvilignes principales, d'accord? D'après les abscisses curvilignes qu'on a, d'accord? On a trouvé que chaque position, on peut avoir plusieurs ou bien une infinité des abscisses curvilignes, d'accord? Et quoi d'autre? Et on a travaillé dans l'intervalle moins pi pi. Alors, je crois que c'est clair, d'accord? Pour cette partie. نتمنى لكم حظ سعيد, d'accord? ونتلاقاو ان شاء الله في الدوزيام بارتي. والسلام عليكم.